नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा अजय महल लिखित आउ गोटे कहानी आउ एक शरत। यही दुर्गा पूजा समय पार्वण दिन गुड़िक भारी असहज कर दिए विक्रम को। से सबु वर्ष परी सफा करने को लगी ऑफिस को बंधे टांगी गोटे सर्टिफिकेट को टाणी आनी हाथ में ता धूली पोछीदेला। फोटो फ्रेम भितर चाह रही झीटीए ता पासपोर्ट फोटो कौन मड़ई लग जाइथिला विक्रम ड्राइविंग स्कूल नाली मोहर। मन पड़गला 2011 मसीहार से स्मरणीय अथच क्रूर शरत ऋतु। ता ड्राइविंग स्कूल को आसीथिला झीटीए ना लिखेइबाकू। प्रशिक्षण प्रथम दिन विक्रम समस्त को कार शिखेबार उद्देश्य पचारि थाए। शिखा को भी से पुराना प्रश्न पचारि थिला, तुमर ये कार शिखिबा पछरे किछि खास कारण अछि ना सेमती शिखुचंती? शिखा कहिथिला दादीमा को नियमित हॉस्पिटल नेबाकू। 1/2 किलोमीटर दूर रे ये हॉस्पिटल पई प्रतिदिन कारटीए बुक करा जाई पारे नहीं। विक्रम कहिला, ताहले पैसा बंचाइबा तमर उद्देश्य? विक्रम आउ टिके शिखार मनर गभीरता को निरेखिबाकू चाहुथिला। शिखा कहिला, पैसा बंचाइबा अलगा कथा, असमय रे हॉस्पिटल को नहीं कहार जीवन बंचाइबा भी गोटे उद्देश्य। विक्रम कहिला, तुमे तुम दादीमा को बहुत भल पाओ? हाँ, बहुत। प्रथम दिनर साक्षात्कार परे शिखार ड्राइविंग शिक्षा विधिवत भाव चालू हो गला। सकाळ 6टा माने 6टा। समय हिसाब रे निर्धारित जगार न पहुँचिले रागी जाए ड्राइविंग प्रशिक्षक विक्रम। जदिओ ये व्यावसायिक जुगरे तार रागिबार किछि कारण नहीं। ता काम पई से प्रति घंटा हिसाब रे पैसा पाई थाए। डेरी रे आसिले छात्र को कम समय मिलिबो जहा शिखिबाकू। विक्रम निजे गोटे ग्यारेज टीए चलाए, ता सांग को ड्राइविंग स्कूल टीए भी। खेलाड़ी परी ता शरीर, देहरे शक्त मांसपेशी बारी हो जाए। ओजनिया जिनिस उठाई पकाई छाए छाए गड़ी हो जाइछि ता शरीर श्रेष्ठव। गाड़ी इंजिन विषय रे बहुत ज्ञान। जे कोनोसी मेक रो गाड़ी हो से ताको छुईला मात्रे कही दिए ता भितरे थिबा यांत्रिक दोष को। एई केते दिन हैला विक्रम शिखा झुनझुनवाला को गाड़ी शिखाई दौचंती। सकाळु ट्रेनिंग कार धरी आसी जाउथिले विक्रम नीलाद्री विहार कॉलोनी को। टिके दूर को रास्ता कड़ को लगी खाली पड़ियाटीए अछि। ता पाखरे झंकालिया बादाम गछ, जहा तले ठिया होई से दिनर शिक्षणीय विषय विषय कही दिए। पड़ियारे कई राउंड गाड़ी चलाइबा परे सेमाने बाहरी जाती खोला रास्ता को। बहुत लोकों को विक्रम गाड़ी चलाइबा शिखैचंती, किंतु अनेक कारणरू शिखा झुनझुनवाला अन्य मानक ठारू अलगा थिला। सबुठु बड़ कारण तार समयानुवर्तिता आउ शिखिबार आवेग। कौन सकाळर गोटे भी मिनिट बर्बाद न करी पूरा गोटे घंटा कार चलाए से। वास्तव में शिखा पाई थिला जेमिति ए सरस्वती साधना। एते सकाळ हेले भी गाधई पाधई से आसुथला। सांपुर बास्ना ता बाळरू महकी आसे। जनहीन रास्तारे गाड़ी सेमिति गड़ई चले, लागे जेमिति सेथिरे शिखिबार किछि नाही। मिछरे पेट्रोल जलाई गाड़ी गड़े किलोमीटर किलोमीटर, किंतु विक्रम कहे यह अर्थहीन गढ़िबा नुहे। पहरिबा आगुरु भाषामान हेबार अनुभव ही लोड़ा। विक्रम पाई ये ड्राइविंग रो प्रथम दार्शनिक तथ्य। एमिति एमिति बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा शिखिबार अछि। शिखा कहीं निजर निजर लागे। तार मन करे गुरुजना प्रेमरे जुड़ुबुड़ु शिखा परी बुद्धिया मारवाड़ी झील को कही दियंता कि ड्राइविंग रो सूक्ष्म कथा सबको। समस्त को कौन ज्ञानर सब कथा कही हुए? सीए जाने एइने शिखा मुंडरे एई सबु पुरेई हबनी। नुआ शिखाड़ी से एबे। पाख सीट्रे बसी विक्रम ता आखि कोणरू शिखा को देखिबाकू चेष्टा करे। स्टीयरिंग उपरे तार अनभिज्ञ अनवस्थ कौन हाथ को। हाथ चूड़ी नहीं, एइटा बोधे फैशन। गोटे आंगुली रे बजरंगबली हनुमानकर सुना मुदीटीए। सफा नील आखि उपरे गाढ़ कला भ्रुलता। रास्ता उपरे अपलक नजर रखी गाड़ी चलाए। आगरे मॉर्निंग वॉक रे आसीथिबा केही पथचारी आसीगले मुह तार टेन्स हो जाए। केतेक जिदखर प्रातभ्रमणकारी पछरू गाड़ी आसीबा जानी भी 2 फुट कड़ को घुंची जिबेनी। एहा द्वारा सम्मान रो हानि हैला बोली भाबी बसंती। टेन्स हबार अन्य कारण भी अछि। केबे केबे कुकुरटीए रास्ता भितर को पसी आसी हठात अंटा दबाई पछकू माड़ी चली जाए। आउ केबे क्यों पाहांती जागर मेलरू फेरुथुबा छुआ हाथरू
ବେଲୁନଟିଏ ଖସି ରାସ୍ତା ମଝିକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ିଆସେ। ଆଉ ବେଲୁନ ପଛରେ ଛୁଆ। ଏପରି ଟେନ୍ସ ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ବିକ୍ରମ ପରି ଜଣେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଯେ ବସିଛି ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଶିଖା କିଛି ଭାବୁଥିବ, ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାୟ। ସବୁଦିନ 45 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରେ ବିକ୍ରମ ଆଉ ଶିଖା ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେଦିନର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଘଟିତ ହୋଇଥିବା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆଦିର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ। ଏତିକିବେଳେ ଅବସର ମିଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ସିଧା କରିବାକୁ, ଆଉ ବିଦାୟ ପୂର୍ବରୁ ସକାଳର ନରମ ଖରାରୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ନେବାକୁ। ପାଖ ଦୋକାନରୁ ବିକ୍ରମ ନିଜ ପାଇଁ ଚା ମଗାଏ। ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚା ପିଏ। ଶିଖା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଚେୟାର ଭିତରେ ନିଜକୁ ପୂରାଇ ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଏନା। ଭଲ ବେତରେ ତିଆରି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମଜବୁତି ଦେବାକୁ ଚେୟାରଗୁଡ଼ିକର ଧାରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ରିକ୍ସା ଟାୟାରକୁ ତାର ଭାରି ଘୃଣା। ଆଉ ରହିଲା ଚା ପିଇବା କଥା, ସେ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କପ୍ରେ ଚା ପିଏନା। ଏହାଛଡ଼ା ଟ୍ରେନରଙ୍କଠାରୁ ଚା ପିଇ ତାଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ସେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଶିଖାଉ ଶିଖାଉ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ପଛରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବି ବିକ୍ରମ ବୁଝାଇ ଚାଲେ ଶିଖାକୁ। କେବେ ବିକ୍ରମ ଶିଖାକୁ ନେଇଯାଏ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଥିବା ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ। ପାହାଡ଼ ଉଠାଣିରେ ଚଢ଼ିବା ବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ଆକ୍ସିଲେଟର ଭିତରେ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେପରି ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଘର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମନ ଓ ବିବେକ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ନଥିଲେ ଘୋର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିପାରେ। ବିକ୍ରମ କହେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥାଇ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଖାଇର ଅନୁଭବ ନ କରିବା ହିଁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା। ଚାଳକ ପାଇଁ ତା ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜାଗା ଆଉ ତା ଆଗ ପଛରେ କେଇ ମିଟର ଜାଗା ହିଁ ଭାବିବାର ବିଷୟ, ଯେମିତି ତାହା ଉପସ୍ଥିତ ଜୀବନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇ ସୀମାର ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି ଭାବିବାର ନୁହେଁ। ଏମିତି ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକର ବିପଦସଂକୁଳତା ନେଇ ଚାଳକ କେବେ ଭୟାତୁର ହେବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ମୋଡ଼ରେ ଏକ ହାତିଆ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରି ଗାଡ଼ି ନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅସମ୍ଭବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିୟମାନ ସମ୍ବେଗ ମିଳିଥାଏ। ବେଗ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଦିଗକୁ ଠିକ୍ ରୂପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବିପରୀତ ପଟରୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜିଦ୍ର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ଓଭରଟେକିଂ ନ କରିବା ଯେମିତି ଚାଳକର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଶପଥ। ସେ ବୁଝେଇ ଦିଏ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ସଂଯମହୀନତା କିପରି ବିରାଟ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇପାରେ। ଏତିକି କହିସାରି ସେ ଶିଖା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କହେ, କୁହ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହେବା ମଞ୍ଜୁର ନା ଗୋଟିଏ ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣା? ଏମିତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼େ ମାରୁଆଡ଼ି ଝିଅ ଶିଖାକୁ। ସେ କ'ଣ ଛୁଆଟିଏ ହୋଇଛି? ଶିଖା ଏହାର ଉତ୍ତର ମନ ଭିତରେ ଦବାଇ ଦେଇ ବିକ୍ରମକୁ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ବେଳେବେଳେ ନିଜେ ଠିକ୍ ଥାଇ ବି ସାମ୍ନାବାଲା ଡ୍ରାଇଭରର କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ନା, ଶିଖାକୁ ଚମକାଇଲା ପରି ଉଚ୍ଚ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହେ ବିକ୍ରମ। ସାମ୍ନାବାଲା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇବା ବି ଉତ୍ତମ ଡ୍ରାଇଭରର ଦୂରଦର୍ଶିତା। ଆଉ ଏହି ଗୁଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବିକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଇଭରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖାକୁ କହିଦିଏ। ଶିଖା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସବୁ ଶୁଣେ। ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଭିତରେ ଏତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଦାର୍ଶନିକତା! ସେ ଅଭିଭୂତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ଭାବି ବସେ ସେ ବହୁତ ମୂର୍ଖ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ସେମାନେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଏହା ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି। ଏବେ ଶିଖାର ହାତ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହୁଇଲର ଉପରେ କିଛିଟା ଜମିଗଲାଣି। ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲାବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ବିକ୍ରମ ଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛି। ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତାର ଅନୁଭବ, ବେଗର ଅନୁଭବ ତାକୁ ସୁହେଇ ଗଲାଣି। ବିକ୍ରମ ଭାବେ ଏକାଥରକେ ଶିଖାକୁ ଶିଖେଇଦେବ ବେଗର ମନ୍ତ୍ର। ସେ ଜାଣେ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ଏସବୁ ଶିଖିବାକୁ। ତା ଛଡ଼ା ଶିଖା କୌଣସି କାର୍ ରେସ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖୁନି। କେବଳ 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦାଦିମାକୁ ନେବା ତାର ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 2 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଶିଖା କାର୍ ଚଲାଇବା ବେଳେ ଆଉ ଡରରେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବସୁନି। ସେ ହୋଇଯାଇଛି ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଚଳାଉଥିବା ରାଜକୁମାରୀ। ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆଜି ଶିଖା ଆସେନି। 345 ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର କଲୋନୀସ୍ଥିତ ଘର ଗେଟ୍ ବାହାରେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଲା ପରେ ବେଲ୍ ଦବାଇଲା ବିକ୍ରମ। ଜଗୁଆଳି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ଦିଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ମାତ୍ରେ ଜଗୁଆଳି କହିଲା। ବିକ୍ରମ କହିଲା, ଦାଦିମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି? ନା, ରାତିରେ ମାଲିକଙ୍କ ଦେହ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ କାର୍ରେ ନେଇ ଦିଦି ଏକୁଟିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିଖାର ମମି?
ଦିଦିଙ୍କର ମା ନାହାନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ 13 ଦିନର ଟ୍ରେନିଂ ବାକି ଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଅନ୍ଧାରରେ କିପରି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଶିଖାକୁ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ହୃଦରୋଗୀକୁ କିପରି ଚଳନ୍ତା କାର ଭିତରେ ଶୁଏଇ ନେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିବା ବାକି ଥିଲା। ଶିଖା ପ୍ରତି ବିକ୍ରମ ମନରେ ସ୍ନେହର ଲହଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଶିଖାର ମା ନାହିଁ ବୋଲି। ବିକ୍ରମ ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଝୁନଝୁନବାଲାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆଉ ଶିଖା ପାଇଁ ବି। ଏହି ତ ତା ସାଧନାର ପରୀକ୍ଷା। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଝୁନଝୁନବାଲା ପରିବାରର ଅନୁକୂଳ ନଥିଲେ। ଶିଖା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡରେ କୌଣସି କୁଶଳ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ଲାଗି ହସ୍ପିଟାଲରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ କମ୍ ଥିଲା। ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଜଣକ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। କହୁଥିଲେ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସକାଳ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ନିୟମିତ ଉପାୟ ଖୋଜି ନେବେ। ଆରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫେରୁ ଫେରୁ ସର୍ବନାଶ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଶିଖା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଡ୍ରେ ହିଁ ତା ବାପା ଝୁନଝୁନବାଲା ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଖି ତାଙ୍କର ଖୋଲା ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଡ଼େ। ଆଖିରୁ ଶେଷ ଲୁହ ଝରି ଯାଇଥିଲା। ପଛରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ଆସିଥିଲା। ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଡି କାରରେ ନିଜ ଝିଅ ସହ ଯାଇଥିବା ମଣିଷଟିଏ ସେଦିନ ଫେରିଲା ଅଜ୍ଞାତ ଚାଳକ ଦ୍ୱାରା ଶବବାହକ ବାହନରେ। ପରଦିନ ଚା ପିଉ ପିଉ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ଝୁନଝୁନବାଲାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଇସ୍ତେହାର। ବିକ୍ରମ ଆଗରେ ଶିଖାର କରୁଣ ମୁହଁ ନାଚି ଆସିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ଝଙ୍କାଳିଆ ବାଦାମ ଗଛ ତଳକୁ, ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇ ଶିଖାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦେଖନ୍ତି। ସେଇଠି ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ଶିଖାର ଘର ଆଡ଼େ। ତାର ବାକି ରହିଯାଇଥିବା 13 ଦିନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯଦି ଘରେ ଦେଇ ହେଉଥାନ୍ତା ସେ ତାକୁ ବି ସଜେଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତା ତା ଘରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଶିଖାକୁ ଆସିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ସେମିତି ଅଧୁରା ରହିଯିବ ଶିକ୍ଷା। ଆଜି ବାକି ଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର 13 ଦିନ ସେମିତି ସେମିତି ପୂରିଲା। ତା ସହ ମିଷ୍ଟର ଝୁନଝୁନବାଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 13 ଦିନ। ଆଜି ଶିଖା ସହ ଭେଟ କରିବା କଷ୍ଟକର। କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଆଉ ସୁଦୂର ରାଜସ୍ଥାନ ଏମିତି କାହିଁ କେତେ ଆଡ଼ୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ବଙ୍ଗଳାଟିରେ। ବିକ୍ରମ ସ୍ଥିର କଲା କାଲି ଆସି ଭେଟିବ ଶିଖାକୁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ତା ପରିବାର କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବ। ଶିଖା ସହ ଭେଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। ସେ ତାକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବ। ଅନ୍ତତଃ ତା ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସଫଳ ସମାପ୍ତିର ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟି ବି ଦେଇଦେବ। ପରଦିନ ଶିଖା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧରି ବିକ୍ରମ ଚାଲିଲା ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଆଡ଼େ। ବିକ୍ରମ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ କିଛି ଅଲଗା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ଏଠି କୌଣସି ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ ହୁଏନା। ନାଲିମାଟି ମଇଦାନକୁ ଲାଗିଥିବା ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଝଙ୍କାଳିଆ ବାଦାମ ଗଛ ତଳେ ଧରେଇ ଦିଆଯାଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାସ୍ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଶିଖା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ଆଣିଥିବା ଲାମିନେଟେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବଳ ବିକ୍ରମର ଅସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଭରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମଟି ନଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଲାମିନେଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ଯେମିତି 47 ନରମ ତାଜା ସକାଳ। ସେ ଶିଖାର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଥର ସେଠି ଜଗୁଆଳିଟି ନଥିଲା। ବୃହତ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାଲା କହିଦେଉଥିଲା ସରିଯାଇଥିବା କାହାଣୀଟାକୁ। ହୃଦବୋଧ ହେଉଥିଲା ଶିଖା ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବନି। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ବିକ୍ରମ। ବାହାରେ ଜିନ୍ସ ଆଉ କଳଚଷମା ପିନ୍ଧି ଆସିଛି ଗୋରୀ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ। 7 ଦିନରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିପାରିବ କି ନାହିଁ ପଚାରୁଥାଏ। ବିକ୍ରମ ଆଉଥରେ ଶିଖାର ଫଟୋ ଉପରେ ସସ୍ନେହ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣି ଫଟୋକୁ ତା ଜାଗାରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଜୟ ମହଲଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆଉ ଏକ ଶରତ।